Hello, my dear students of class 10. I am here with the second part of the lesson, the nationalism in India. So here we are going to discuss about a Rowlatt Act, which is also known as martial law. According to this act, it gives immense power to the British officer to imprison any Indians without any trial. So that means this is an act which gave authority to the British official to put any Indians behind the bar without any offenses. So this is one of the harsh act that has been imposed by the British official in order to weaken the freedom struggle movement of India. And is in response of this 1919. So in order to support a Rowlatt Satyagraha, people closed down the shops, rallies were organized, and people went on strike. So this is how Rowlatt Satyagraha was conducted at that time. As I had already told you that Satyagraha, that means there should be no violence, there should be no ahimsa. Right? That is the one of the key factors of Satyagraha. So here what we can see is that shops were closed down, rallies were organized, people went on strike. So that means all these things are done in a very peaceful way. And in order to cross the movement, right, British government imposed martial law. As I had already told you that Rowlatt Act लाई martial law पनि भनिन्छ र यसको चाहिँ यो जुन एक्ट पास गरेको थियो यसको चाहिँ इन्डियाले एकदमै नराम्रो तीतो अनुभव बटुल्नु परेको छ. इन्डिया हैज टु gain a very very bitter experience, right, in the name of Jallianwala Bagh massacre. So on 13th April 1919 there was a Baisakhi fair, right? It was organized in Jallianwala Bagh, that is in Amritsar, and more than thousands of peoples were there, including the small children and women were also out there. So at the time Rowlatt एक्टले के दिएको थियो भन्दा चाहिँ कुनै पनि ब्रिटिस अफिसरले विदाउट वार्निङ विदाउट एनी उनीहरूको अफेन्स बिना चाहिँ जसलाई पनि पक्रिन सक्थ्यो जे पनि गर्न सक्थ्यो त्यो दिएको थियो. सो एट द सेम टाइम जनरल डायर है ही टुक कमान्ड एन्ड ही अर्डर्ड टु क्लोज अल द गेट्स एन्ड देन ही अर्डर्ड फर ओपन फायर अन द crowd. अनि hundreds of Indian dies, right? More than 900 people died at there, and Indian started to attack the government buildings. These as I had explained you very clearly in the blackboard also. And here Indians ले के गर्न थाल्यो भन्दा चाहिँ they started to attack our government. किनभने in the response of that, right, because innocent Indians people were killed by the British, and the villain of the Jallianwala Bagh massacre was General Dyer, and there started a violence and which led to the stop of the Rowlatt Satyagraha movement, as Gandhiji had a clear vision that he is not in support of violence. So that is how the Rowlatt Satyagraha was stopped. And you can see over here the bullet marks of Jallianwala Bagh massacre. Right? This is how the British official shoot out at the people, and this is a villain, General Dyer पनि यहाँनिर हुनुहुन्छ. He is the villain of this massacre. Okay, now moving towards, then after there launched another movement, that is a non-cooperation movement. So what we can say that this is one of the huge movement, this is one of the biggest movement of the India that India ever witnessed. And before starting the movement, Gandhiji wrote in a book, and the book is in Sauraj. So there he had written, उसले के लेख्नु भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ if all the Indians will come together अनि ब्रिटिसलाई कोअपरेट गरेन भने चाहिँ एक वर्षमा चाहिँ इन्डिया चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स हुन्छ भनेर चाहिँ गान्धीजीले भन्नु भएको थियो है. So at the same time there was a two community people. अब एकदम अलिकति माथिल्लो लेभलमा फिगरमा हेर्दा there were Hindu and Muslim community people. So Gandhiji was always in opinion that if both the section of the society will come together, यदि आइडियाजहरु सेम भयो है, थट्सहरुमा कल्याप्स भएन, टक्राउ भएन,
there was a Khilafat movement which was going on. The Khilafat movement, why Khilafat movement? Oh, sorry, that has been started by two Ali brothers, that is Muhammad Ali and Shaukat Ali. So at the same time, uh, the Ottoman Empire, which I had taught you in Rise of Nationalism in Europe, the Ottoman Empire was defeated by the Britishers in the First World War, and the head of the Ottoman Empire was Khalifa. So in order to support, in order to lend their support, in order to lend a support to the Muslim head, the two Ali brothers, Muhammad Ali and Shaukat Ali, started a Khilafat movement in India. र मुस्लिमको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ all the Muslim of the world है, they regard only one हेड, उनीहरूले चाहिँ एउटै मात्रै अब उनीहरूले हेड भन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ भन्छ खलिफा भनेर चाहिँ भनिन्छ. इन्डियाको मुस्लिमले चाहिँ खलिफालाई मान्थ्यो. र सेम टाइम ओटोमन एम्पायर जो मुस्लिमको एम्पायर थियो, द्याट गट डिफिटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार. अनि त्यसको जुन खलिफा थियो, खलिफालाई चाहिँ इल ट्रिटमेन्ट नहोस् भनेर चाहिँ मोहम्मद अली र शौकत अलीले चाहिँ इन्डियामा खिलाफत मुभमेन्ट चाहिँ उनीहरूले सुरु गर्यो है. टु ब्रिङ हिन्दू एन्ड मुस्लिम टुगेदर, गान्धीजी मेट मोहम्मद अली एन्ड शौकत अली. फर्दर द मुभमेन्ट वाज रिनेम्ड एज नन कोअपरेसन खिलाफत मुभमेन्ट. सो द्याट इज हाउ द टु मुभमेन्ट वाज कम्बाइन्ड है. टु मुभमेन्ट वाज कम्बाइन्ड आउट हियर. खिलाफत मुभमेन्ट पनि भइरहेको थियो, नन कोअपरेसन मुभमेन्ट पनि भइरहेको थियो. र जब गान्धीजीले टु अली ब्रदर्सलाई भेट्यो है, अनि दुईजनाकै चाहिँ के थियो, भिजन चाहिँ एउटै थियो है, नट टु कोअपरेट विथ द ब्रिटिसर्स है, एन्ड टु डिमान्ड फर द फ्रिडम अफ द कन्ट्री. सो देयर अनवर्स, त्यहाँदेखि उता चाहिँ नन कोअपरेसन मुभमेन्ट र खिलाफत मुभमेन्टलाई चाहिँ एउटै कम्बाइन गरेर चाहिँ नन कोअपरेसन खिलाफत मुभमेन्ट भनेर चाहिँ written by Gandhiji. This is Hind Swaraj. Okay, now different strands within the movements. र मुभमेन्टमा के भयो, कस्तो कस्तो इभेन्ट्सहरू भयो, कसले सपोर्ट गर्यो, कसले गरेन, कुन चाहिँ लेभलको मुभमेन्ट एकदम सक्सेस भयो, त्यसको विषयमा हामी यहाँनिर पढ्नेछौँ. ओके, हियर नन कोअपरेसन एन्ड खिलाफत मुभमेन्ट है. सो द्याट मिन्स नन कोअपरेसन मुभमेन्ट वाज लन्च बाई मोहनदास करमचन्द गान्धीजी एन्ड द एनदर वाज बाई मोहम्मद अली एन्ड शौकत अली. सो हियर यु क्यान सी the images of image of this. यहाँनिर अली ब्रदर्स हुनुहुन्छ, यहाँनिर दुईजना, यो अली ब्रदर्स दुईजना हुनुहुन्छ है. र सो इट वाज लन्च इन 1921 मा लन्च गरिएको थियो. एन्ड मेनी सोसियल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड है. यसमा चाहिँ थुप्रो सोसियल ग्रुप्स, अब सोसियल ग्रुप्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो सोसाइटीमा डिफ्रेन्ट टाइप्सको ग्रुप्सहरू हुन्छ नि. जस्तै प्रकारले अब हिन्दू एन्ड मुस्लिम्स आर अल्सो ग्रुप्स होइन, क्रिस्चियन आर अल्सो एउटा ग्रुप्स भयो, आफ्नो आफ्नो कम्युनिटीको आफ्नो आफ्नो ग्रुप छ. सो देन आफ्टर अल इन्टरप्रिटेड द मिनिङ अफ स्वराज इन देयर ओन वे. भनेपछि स्वराज भनेको चाहिँ के हो, फ्रिडम हो. स्वराज भनेको चाहिँ फ्रिडम हुनुलाई चाहिँ हामी स्वराज भनेर चाहिँ भन्छौँ. सो वाट वाज द मेन भिजन है, के थियो मेन यसको उद्देश्य भन्दा, इन अर्डर टु गेट स्वराज आउट हियर. यो स्वराज पाउनको लागि चाहिँ उनीहरूले बोथ द खिलाफत मुभमेन्ट एन्ड द नन कोअपरेसन मुभमेन्ट वाज स्टार्टेड इन 1921 एन्ड द वेयर अली ब्रदर्सले गर्नुभयो अनि यता मोहनदास करमचन्द गान्धीजीले. ओके, सो द मुभमेन्ट इन टाउन्स. र टाउन्समा चाहिँ यो मुभमेन्ट कसरी भयो त भन्दाखेरि, थाउजन्ड्स अफ स्टुडेन्ट्स लेफ्ट गभर्मेन्ट स्कुल. Students left the government school. As the topic itself says that it is a non-cooperation movement. Non-cooperate भनेको चाहिँ कोअपरेसन नदिनु भन्छ नि, अब भने एगेन्स्टमा जानु. द्याट मिन्स अब गभर्मेन्टलाई के हुन्छ, वी हेभ टु पे फाइन, हामीले पेनल्टीहरू भर्नुपर्छ. सो हियर यु क्यान सी that the thousands of students left government schools भने this is how they began to non-cooperate. उनीहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ के गर्नु थाले, यसरी उनीहरूले कोअपरेट गर्नु थालेन है. thousands of students left government school. This is how the students show their support towards the non-cooperation movement. And here the another one is headmaster and teachers resign. So that means those teachers who were engaged in a government duty, गभर्मेन्टको अन्डरमा काम गर्दै गरेको जति पनि टिचर्सहरू थियो, हेडमास्टर्सहरू थियो, उनीहरू सबैले के गर्यो, दे रिजाइन फ्रम देयर ड्युटी, आफ्नो ड्युटीबाट रिजाइन गर्यो. एन्ड एनदर इज लयर्स गेभ अफ देयर लिगल प्र्याक्टिसेस. फरेन गुड्स वेयर बोयकटेड, फरेन क्लथ्स वेयर burned in huge bonfires. So that this is how the non-cooperation movement was started in towns. That means
फरेन गुड्सहरू जति छ त्यसलाई बोइकट गर्यो भनेपछि अब के भयो स्वदेशी मुभमेन्ट चल्न थाल्यो नि अब स्वदेशी भन्ने कुरा आइगयो यहाँनिर फरेन गुड्सहरूलाई चाहिँ बोइकट गर्नु भनेको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदम कम्प्लिटली त्यसलाई चाहिँ अब आफ्नो चलाउँदै गरेकोबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कम्प्लिटली अब अनदेखा गर्न थाल्यो है सो दिस इज हाउ द मुभमेन्ट वाज स्टार्टेड इन द टाउन एन्ड द नेक्स्ट इज स्लो डाउन अफ द मुभमेन्ट्स इन टाउन अब टाउनमा कसरी स्लो पनि भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ त्यो पनि हेर्नुपर्छ अब जस्तै प्रकारले टाउनमा यस्तो प्रकारले मुभमेन्ट भयो भने आई हेड अलरेडी टोल्ड यु नाउ हियर वाट वाज द मेन रिजन बिहाइन्ड द स्लो डाउन अफ द नन कपरेसन मुभमेन्ट इन द टाउन्स भन्दा चाहिँ दिस इज द मेन रिजन खादी वाज एक्सपेन्सिभ एन्ड ल्याक अफ इन्डियन इन्स्टिट्युसन खादी भनेपछि अब इन्डियाको खादी जुन बनाउँथ्यो हाम्रो कटन क्लथ्सहरू बनाउँथ्यो ह्यान्डमेड थियो द्याट्स वाइ इट वाज भेरी एक्सपेन्सिभ एकदमै बेसी एक्सपेन्सिभ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खादी मान्छे अभियसली सस्तोलाई नै दे विल गिभ प्रायोरिटी है अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्लो डाउन भयो किन भन्दाखेरि चाहिँ द लोवर सेक्सन अफ द सोसाइटी दोज हु आर पुवर दोज हु क्यान नट एफोर्ड टु बाय अ खादी भनेपछि त उनले त अभियसली नै फेरि फरेन गुड्स चाहिँ चलाउँछ नि जस्तै हामी के गर्छ हामी चाइनाको प्रडक्टलाई हामी किन यति बेसी इम्पोर्टेन्स दिन्छौँ भन्दा राम्रो हुन्छ अनि सस्तो पनि हुन्छ वेयर इन्डियन गुड्स हामी हेऱ्यो भने महँगो हुन्छ है अनि त्यस्तो राम्रो पनि लाग्दैन एन्ड द एनदर थिङ इज द ल्याक अफ इन्स्टिट्युसन अब एज इट हेज बिन सेड इन द फर्स्टमा चाहिँ के थियो स्टुडेन्ट्सहरू छ जति यो स्टुडेन्ट्सहरू छ स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ के गर्दै थियो कि स्कुल छोडेको थियो नि तर अब स्टुडेन्ट्सले के गर्न थाल्यो चाहिँ एगेन दे बिगेन टु गो ब्याक टु द स्कुल्स अब इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ उनीहरू जान थाल्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ एज देयर वेज नो प्रोपर इन्स्टिट्युसन इन इन्डिया ती बेला चाहिँ है सो दिस इज द टु रिजन Okay, now rebellion in countryside. So how does the people of our country supported non-cooperation movement? कसरी सपोर्ट गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ the first one is the peasant had to do beggar and work at landlord's farm without any payment. र कस्तो पाराले चाहिँ अब सुरु भएको थियो भन्दा peasants had to do beggar and work at landlord's farm. So at the time the Indian मा चाहिँ जमिनदारी सिस्टम थियो है ल्यान्डलर्ड सिस्टम थियो so the lots of people have to work under the ल्यान्डलर्ड्सहरूकोमा है उनीहरूको अन्डरमा उनीहरूले काम गर्नु पर्थ्यो तर अन्त त्यसको रिप्लेसमा चाहिँ दे आर नट गेटिङ एनी पेमेन्ट फ्रम द ल्यान्डलर्ड्स अनि त्यसको सपोर्टमा बाबा रामचन्द्र र पण्डित जवाहरलाल नेहरूले चाहिँ के गरे औध किसान सभासहरू चाहिँ भने यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डोन्ट गेट कन्फ्युज है यसमा चाहिँ के छ भने नन कपरेसन मुभमेन्ट चाहिँ कसरी भइरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज अल्सो इन सपोर्ट अफ नन कपरेसन मुभमेन्ट अब कन्ट्री साइडमा भनेपछि चाहिँ हाम्रो देशभित्रमा चाहिँ कसरी गरे अघिको चाहिँ टाउन्सको मात्रै कुरा आयो सो हियर इट इज अब Indian villages where they have to give a free labor to the landlords as they were not getting any payments also. So in response of this त्यसको एगेन्स्टमा आउट किसान सभासहरू खोलियो अनि यसले के डिमान्ड गरियो भन्दाखेरि चाहिँ एभोल्युसन अफ बेगर यो बेगरी सिस्टमलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ है बेगर भनेको चाहिँ यहाँनिर माग्ने होइन यो बेगर चाहिँ यहाँनिर द्याट मिन्स काम गर्ने तर त्यसको रोजगार चाहिँ घरमा नोकर राखेको जस्तो है तर विदाउट एनी पेमेन्ट त्यहाँदेखि मेनी पिपल मिसइन्टरप्रिटेड द आइडियाज अफ गान्धी र अर्को के भयो भन्दाखेरि चाहिँ गान्धीजीको जुन एउटा आइडिया थियो सोच थियो त्यसको एगेन्स्टमा पनि मान्छे मिसइन्टरप्रेट भन्ने भनेको चाहिँ अफवाहहरू पनि फैलाउन सक्छ एउटा अब हाम्रो नेपालीमा दियो रिजर्भ है पादियो भने नि हग्यो भन्छ नि हौ त्यस्तो पाराले गान्धीजीले के भन्नु भइरहेको छ र अरूले अर्को कुराहरू चाहिँ हौ त्यसरी चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ रङ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ मान्छेहरूको समक्ष पनि पुर्यायो एज गान्धीजी अलवेज फलो अन अहिंसा नन भाइलेन्स होइन ट्रुथ यो तिनवटा चिज उसले फलो गर्थ्यो बट अल्सो देयर वेयर मेनी पिपल है हु मिसइन्टरप्रेटेड द इन्फर्मेसन एउटाले के खबर पठाएको हुन्छ उसले अर्को गरेको छ त्यो यस्तो खालके पनि भयो एन्ड एनोजर इज स्वराज इन प्लान्टेसन So here the government has passed the Inland Immigration Act of 1859. So Inland Immigration Act चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ according to this act यो act को अनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ no plantation workers are permitted to go outside from the fields. त्यो fields को एरिया छोडेर चाहिँ प्लान्टेसन वर्कर चाहिँ बाहिर कहीँ पनि जानु पाउँदैन थियो है र यसको यस्तो खालको एउटा एक्ट थियो र इमिग्रेसन एक्ट चाहिँ 1859 मा ब्रिटिसले पास गरेको थियो इनल्यान्ड भनेको छ नि जो आफ्नै एरियामा मात्रै बस्नु पाउने त्यहाँदेखि अर्को जग्गा उनीहरू गयो भने चाहिँ दे हेभ टु टुक पर्मिसन फ्रम द गभर्मेन्ट है सो वर्कर्स इन्टरप्रिटेड द गान्धीजी राज भनेपछि यहाँ के भयो भन्दा चाहिँ उनीहरूले रङ इन्फर्मेसन अब कलेक्ट भयो यहाँनिर
उनीहरूले चाहिँ अब नन कर्पोरेट गर्नु भनेर चाहिँ गान्धीजीले मुभमेन्ट सुरु गरेको छ तर हेयर वाट दे बिगान टु अब उनीहरू चाहिँ भोइलेटहरू गर्न थाल्यो अब रुलै भोइलेट गर्न थाल्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि दे वेयर मर्सियसली बिटन अप एन्ड दे वेयर पुट बिहाइन्ड द बार्स अल्सो है बिकज दे ह्याड भोइलेटेड द इनल्यान्ड इमिग्रेसन एक्ट सो दिस इज हाउ द नन कर्पोरेसन मुभमेन्ट वाज इन फ्लो यसरी चाहिँ फ्लो हुँदैछ डोन्ट गेट कन्फ्युज मैले भनेर चाहिँ भन्दैछु दिज आर द डिफ्रेन्ट अघि हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट स्ट्रान्ड्स भनेर अघि मैले त्यहाँनिर थियो डिफ्रेन्ट नन कर्पोरेसन मुभमेन्ट चाहिँ कसरी चाहिँ चल्यो भन्दा चाहिँ इफ द क्वेसन इज देन यु हेभ टु राइट अल दिस थिङ्स यो जग्गामा यस्तो भयो एज देयर वाज इमिग्रेसन एक्ट द पिपल बिग्यान टु होइन अब फलो उनीहरूले गर्नु थाल्यो उनीहरूले भोइलेट गर्नु थाल्यो दे वेयर बिटन अप यस्तो पाराले चाहिँ यु क्यान राइट ओके द एनदर इज फेब्रुअरी इन 1922 इन फेब्रुअरी 1922 गान्धी विथड्रु दिस मुभमेन्ट र उसले चाहिँ गान्धीजीले यो नन कर्पोरेसन मुभमेन्टलाई चाहिँ वापस लियो 1922मा हे डिसाइडेड टु ट्रेन इन्डियन्स बिफोर एनी अदर मास स्ट्रगल सो द्याट मिन्स उसले के गर्न थाल्यो भने चाहिँ इन्डियन्स सुड बी ट्रेन उसले चाहिँ इन्डियन्सलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा स्ट्रगल कुनै पनि एउटा मुभमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुपर्छ इन्डियन्सले चाहिँ अलिकति बुझ्नु जरुरी छ भन्ने चाहिँ उसले चाहिँ यो उसले चाहिँ सोच्यो ओके सो हियर वाट वाज द मेन रिजन है वाट वाज द मेन रिजन बिहाइन्ड द स्टप अफ दिस मुभमेन्ट के चाहिँ थियो यसको मेन रिजन भन्दाखेरि चाहिँ द इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ चौरी चौरा इन्सिडेन्ट भन्ने कुरा आउँछ चौरी चौरा इन्सिडेन्ट सो चौरी चौरा इन्सिडेन्ट है हियर चौरी चौरा इन्सिडेन्ट भन्ने कुरा आउँछ र चौरी चौरा इन्सिडेन्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गान्धीजी विथड्रु दिस मुभमेन्ट नन कर्पोरेसन मुभमेन्टलाई 1922मा चाहिँ गान्धीजीले चौरी चौरा इन्सिडेन्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विथड्रु गर्नुभएको थियो र के भएको थियो चौरी चौरा इन्सिडेन्टमा भन्दाखेरि चाहिँ 22 नम्बर्स अफ पुलिसम्यान 22 नम्बर्स अफ पुलिसलाई चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ एङ्ग्री पब्लिकहरू एङ्ग्री भएर चाहिँ भनेपछि एउटा पिसफुल प्रोसेसन भइरहेको थियो देयर वाज अ पिसफुल प्रोसेसन एउटा र्याली हुँदै थियो पिसफुल र्याली त्यो र्याली चाहिँ पुलिससँग रिसाएर चाहिँ पुलिसलाई चाहिँ पुलिसको जुन घर हुन्छ त्यो होइन पुलिस स्टेसन हुन्छ त्यो पुलिस स्टेसनमा नै उनीहरूलाई चाहिँ भित्र जलाएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गरिदिएको थियो मारिदिएको थियो 22 पुलिस नम्बर्स अफ पुलिस वेयर किल्ड बाई बर्निङ इनसाइड द पुलिस स्टेसन इन चौरी चौरा बिकज है थ्रु दिस द गान्धीजी वाज भेरी अब एकदम के भयो डिसहार्टन भयो उसलाई पुरा मन दुख्यो बिकज ही ह्याड अलवेज है गेभ अ म्यासेज अफ नन भाइलेन्स ट्रुथफुलनेस एन्ड अहिंसा बट द फलोवर्स अफ दिस मुभमेन्ट है वाट दे डे भन्दै उनीहरूले के गर्यो भाइलेन्स गर्यो नि होइन गान्धीजीको जुन आइडिया थियो जुन चाहिँ उसको सत्याग्रहको उहाँको सिद्धान्त थियो द्याट वाज ब्रोकन सो इन एड अफ दिस त्यसको उसमा चाहिँ उसले चाहिँ फेब्रुअरी 1922मा चाहिँ नन कर्पोरेसन मुभमेन्टलाई चाहिँ विथड्र गर्यो बिकज अफ चौरी चौरा इन्सिडेन्ट डोन्ट फर्गेट टु मेन्सन दिस चौरी चौरा इन्सिडेन्ट ल 22 पुलिसम्यानलाई चाहिँ के गरेको थियो मारिएको थियो के गरेर भन्दाखेरि चाहिँ आगो लगाएर मारिएको थियो अनि त्यो कारणले चाहिँ गान्धीजी हट हुनुभयो एन्ड ही डिसाइडेड टु पुल ओभर द मुभमेन्ट उसले विथड्र गर्नु उसले चाहिँ गान्धीले चाहिँ मुभमेन्टलाई चाहिँ विथड्र गर्नुभयो ओके टुडे अप टु हियर अगेन आई विल बी विथ यु with the another video that is the civil disobedience movement. So till then, bye bye and take care.